Welcome to Sai Master Academy. Today, for straight lines, I think this is the last class. With this video, all questions completed from straight lines. If is there any question left from some exercise, extra questions, I will take after complete of the portion. I think in the end of this year. So see what we are going to discuss from the last exercise, and this is also very important video. I told you circumcenter previous videos, circumcenter finding orthocenter, and after that very previous one video దీనికంటే ముందు video and this one, these four very important for long answers. I already told you. And see here, దానికంటే ముందు ఫుట్ అండ్ ఇమేజ్ కూడా ఉంది మనకి. ఇందులో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దట్? సి P and Q are the perpendicular distances from origin to lines. So what is the formula to find the distance from origin to the line? మనకు తెలిసి ఉండాలి. Origin, this is a line, and let's consider this is one more line. From origin to two lines, distances given P and Q. P and Q అంట ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంట ఇక్కడికి ఈ రెండు లైన్స్ కి. సొల్యూషన్, what are the lines given? First of all, write x secant alpha, y cosecant alpha minus a equal to 0, equation number 1. 8 this chat. And second equation, what is that second equation? X cos alpha plus y sin alpha is equal to a cos 2 alpha minus a cos 2 alpha is equal to 0, equation number 2. Away 1 2. P and Q are the perpendicular distances from origin to these two lines. అంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఫస్ట్ లైన్ కి డిస్టెన్స్ P అంట, which is nothing but called perpendicular distance. అర్థమైందా? And from origin to the second line distance also given, that is what? Q అంట. సో ఆరిజిన్ నుంచి రెండు లైన్స్ కి డిస్టెన్స్ పీక్యూలలో ఇచ్చాడు, ప్రూఫ్ కూడా పీక్యూలలోనే అడుగుతున్నాడు, చేయొచ్చు. సో we should know the distance from origin to the line. ఏ లైన్ కైనా ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d is equal to mod c by root over a square plus b square. I'm not writing writtenly, I'm saying orally and writing the formula. That is mod c by root over a square plus b square means mod constant by root over x coefficient square plus y coefficient square, ax plus b plus c లో అదే కదా. సో నా ఈ లైన్ కి ఆరిజిన్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? P ఇచ్చాడు. అండ్ ఈ లైన్ కి ఆరిజిన్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? Q ఇచ్చాడు. అంటే వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ABC ఫ్రమ్ ఈచ్ ఈక్వేషన్ కదా, దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో కంపేరింగ్ విత్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్, A means what? The coefficient of x, right? So this is A, this is B, this is C. So I'm writing here A is equal to secant alpha, B is equal to cosecant alpha, C is equal to minus A. Any doubt? No doubt. X cos alpha plus y sin alpha. మనం ప్లేస్ వేస్ట్ చేయదు కాబట్టి ఐఎమ్ అగైన్ రైటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, కొంచెం పైన రాసిస్తున్నా. ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాదు మైనసా, మైనస్ y sin alpha minus a cos 2 alpha is equal to 0. దీంట్లో a is nothing but x coefficient what? Cos alpha. What is b is equal to? Y coefficient sin, tell me, minus sin alpha coefficient consider చేయాలి, minus sin alpha. What is c is equal to? Minus a cos 2 alpha. This is too danger. కోఎఫిషియంట్ కాన్స్టెంట్ ఇంకా తెలియకపోతే కష్టం కదా. సో ఏ అంటే ఎక్స్ కాకుండా ఉన్నదంతా ఏనే, బి అంటే వై కాకుండా ఉన్నది విత్ సైన్, సి అంటే మిగతాదంతా సిఏ. ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? నా వాడిచ్చిందే నేను రాస్తున్నా చూడండి. గివెన్ P, Q,
ఆర్ perpendicular distances from ఎక్కడి నుంచి అంట ఆరిజిన్ టు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రెస్పెక్టివ్లీ. కాబట్టి P ఏమో ఫస్ట్ లైన్ కి, Q ఏమో సెకండ్ లైన్ కి. బై దట్ ఫార్ములా దేర్ ఫోర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ C బై రూట్ ఓవర్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ఇస్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈజ్ మాడ్ C? మైనస్ A బై రూట్ ఓవర్ A స్క్వేర్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి స్క్వేర్. చెప్పండి, నేను ఒక్కనే కాదుగా ఉంది, కొసెకెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి మనం. సో సింప్లిఫై చేద్దాము. దానికంటే ముందు సెకండ్ది కూడా కనుక్కుందాం. ఓకే, పి తర్వాత క్యూ కనుక్కోవాలిగా. క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు సెకండ్ లైన్. సో ఇది మాడ్ సి. వాట్ ఈస్ సి? మైనస్ ఏ కాస్ 2 ఆల్ఫా బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ cos square alpha plus b square minus sin square alpha is nothing but sin square alpha. So which is equal to, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం, mod of negative positive కాబట్టి a cos 2 alpha by this is root over 1 by trigonometry which is equal to ఏ మిగిలిపోయింది మనకి a cos 2 alpha. This is q కదా. What about q square? అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కదా. సో q square is equal to a square cos square 2 alpha. బట్ 4p స్క్వేర్ ప్లస్ q స్క్వేర్ లో q స్క్వేర్ వచ్చింది, ఇంకా 4p స్క్వేర్ రాలే. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయండి అంటే ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ దిస్ ఇది ఫైండ్ చేస్తే మీకు ఈజీ. అంటే ఇదేంటి కొంచెం కష్టమయ్యే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను, తర్వాత నేను సాల్వ్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. సో వాట్ ఈస్ q స్క్వేర్? a స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ 2 ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ రాయండి 4p square is equal to a square sin square 2 alpha. అదేంటి సార్? అదంతే, అలా అయితేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అది ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ అయితే వినండి. నౌ 4p square plus q square is equal to 4p square అంటే ఎంత? a square sin square 2 alpha plus q square అంటే ఎంత? a square cos square 2 alpha. రెండిట్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు? we can take a square common, remaining what? sin square alpha, sorry, sin square 2 alpha plus cos square 2 alpha. but sin square 2 alpha plus cos square 2 alpha value ఎంత? 1. so which is equal to answer what? a square into 1 which is equal to a square. therefore what? 4p square plus q square is equal to ఎంత వచ్చింది? ఏ స్క్వేర్. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. లేకపోతే రాదనమాట. మరి ఇప్పుడు ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఇది అందరి కోసం, సాల్వ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళ కోసం. లేదు సార్ కష్టమైందంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇక్కడికి రాయండి, ఈ గ్యాప్ వదిలేయండి, ఇది చేయండి. వచ్చిన తర్వాత దీన్ని చూసుకుంటూ ఏ స్క్వేర్ ఓకే, కాస్ స్క్వేర్ బదులు సైన్ స్క్వేర్ రాయండి. ఇలా చెప్పొద్దు, యాజ్ ఎ లెక్చరర్గా తప్పట్లేదు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ అది ఎలా కూడా చెప్తున్నాను నేను. సో హియర్ mod minus a will be what? a by root over secant square alpha plus cosecant square alpha. There is no identity, that's why I'm writing 1 by cos square alpha. Can we write from trigonometry? This is 1 by sin square alpha. ఎందుకంటే 1 by sin alpha అంటే cosecant alpha, 1 by cos alpha అంటే secant alpha, which is equal to a by LCM చేయండి. sin square alpha ఇటు వచ్చేస్తుంది ప్లస్ cos square alpha ఇటు వచ్చేస్తుంది బై డినామినేటర్ వాట్? ఇంటూ అవుతుంది, sin square alpha ఇంటూ cos square alpha which is a by this is 1 కదా, అంటే 1 బై దీనికి రూట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, కానీ రూట్ 2 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అవుతుంది. sin alpha ఇంటూ cos alpha. అర్థమైందా? యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అంటే దీనికి మొత్తానికి రూట్ ఉంటుంది, బట్ రూట్ 1 ఎంత? 1. రూట్ ఓవర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, రెండు స్క్వేర్లు ఏమైతే క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కాబట్టి 1 a by 1 by sin alpha cos alpha. This is the denominator of denominator will be what? న్యూమరేటర్. అంటే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది అంటే విచ్ ఈస్ p ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ నేనేం చేస్తున్నా, 4p స్క్వేర్ కావాలి నాకేం కావాలి? 4p స్క్వేర్. ఫస్ట్ అయితే నేను p స్క్వేర్ కనుక్కుంటున్నా. p స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. 4p స్క్వేర్ కావాలి. Now what I am doing, both side 4 multiply చేస్తున్నా. 4p square is equal to 4a square sin square alpha cos square alpha. ఇంకా నాకు ఇది రాలే. సో 4p square is equal to
4ని నేను 2 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? కెన్ ఐ రైట్ 2 స్క్వేర్? And a square keep left side and 2 square is there. That's why I'm writing 2 sin alpha cos alpha whole square. Can I write this? So what is 2 square? 4 sin square cos square మళ్ళీ సేమ్ ఉంటుంది, which is equal to a square into 2 sin alpha cos alpha from transformation of axis నేను ఫార్ములా ఇచ్చా మీకు. sin 2 alpha is equal to 2 sin alpha cos alpha. So 2 sin alpha cos alpha అంటే ఏం రాయొచ్చు మనం? sin 2 alpha, కానీ పవర్లో ఏముంది? స్క్వేర్. సో sin square 2 alpha. Therefore 4p square equal to a square sin square 2 alpha. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ డైరెక్షన్, ఇది డైరెక్ట్ మూవీ. సో మీ ఇష్టం ఎలా అయినా నేర్చుకోండి, బట్ ఇలా రాసినా డైరెక్ట్గా మీకు చాలాసార్లు 7 పడవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి 1 మార్క్ కట్ చేయొచ్చు కూడా. దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లెర్న్ దిస్. నేర్చుకోవడం మంచిది, ఇంత పెద్ద విద్య ఏమీ లేదు, ఈజీ. నేను ట్రిగ్నోమెట్రీ వస్తుందమ్మా, ఒకటే విషయాన్ని చెప్పాలి. Now come to this question. Find the straight line passing through a point 1, 1 and which are at a distance of 3 units from this. మళ్ళీ perpendicular distance యూజ్ చేయాలి. ఒక 2 లైన్స్ అంట 1, 1 నుంచి పాస్ అవుతున్నాయంట, అండ్ ఈ 2 లైన్స్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయంట? 3 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయంట. ఈ పాయింట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, కానీ మనం కనుక్కోవాల్సిన లైన్స్ ఇవ్వలే, అవే కనుక్కోమని అంటుంది. ఓకే, సొల్యూషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ పాయింట్? 1, 1. Let this is x1, y1 and we don't know except point for the line. ఇంకా మనకేం తెలియదు కాబట్టి let m be what? స్లోప్. చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ ఏం తెలియనప్పుడు స్లోప్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి. సో స్లోప్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఏమైతుంది? y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus 1 is equal to m into x minus 1. y minus 1 is equal to, take this is equation number 1, y minus 1 is equal to mx minus m. Take all that side, then you will get what? mx minus y minus m plus 1 is equal to 0. ఇది ఒకటే. దీన్ని ఎందుకు ఇలా మారుస్తున్నా? ax plus by plus c0 రావాలి, ఎందుకంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా ax1 plus by1 plus c అని. సో ఈ రెండు ఒకటే, దీన్ని సపరేట్గా ఏమి ఈక్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Can you tell me what is the value of A? M. What is the value of B? Minus 1. What is the value of C? Minus m plus 1. Since this is a straight line. So now, given from minus 2, 3 to this equation, distance ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 3 units. Therefore, by perpendicular distance formula. What is the perpendicular distance formula? ఒక లైన్ నుంచి ఒక పాయింట్ కి, లేదా ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ కి డిస్టెన్స్ mod of ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. This is from a point x1 y1 to a line ax plus by plus c. అదే ఆరిజిన్ నుంచి అయితే mod c ఉంటుంది, ఆరిజిన్ లేకపోతే అలా ఉంటుంది. సో for d is equal to mod of ax1, this is x1, this is y1, this is a b c. So m into minus 2 m by1 minus into plus minus 3 and c minus m plus 1 by root over a square m square b square minus 1 whole square 1 square. But this is equal to given what? 3. Either తీసుకెళ్ళండి. mod of minus 2m minus m minus 3m and minus 3 plus 1 minus 2, which is equal to 3 into root over m square plus 1. Now s o b s change. So this is a minus b whole square or a plus b whole square? ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. మీకు బోలెడన్ని సార్లు చెప్పిన, రెండు నెగిటివ్స్ ఉన్నా రెండు పాజిటివ్స్ ఉన్నా ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చేయండి, ఒక్కటే నెగిటివ్ ఉంటే ఏ మైనస్ బి చేయండి. సో ఏ స్క్వేర్ అంటే 9m స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ 2ab, 2 2 జా 4 3 జా 12m. ఉన్నారా మీరు? ఎవరైనా లేరా? నేనే చెప్తున్నా, చెప్పండి మరి. సో 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 విచ్ ఈస్ 9m square plus 4 plus 12m is equal to 9m square plus 9. ఒక 9m square ఏంటి? క్యాన్సల్. మిగిలినది ఎంత? 12m. అండ్ ఈ 4 నటు తీసుకెళ్ళండి, 9 minus 4. సో 12m is equal to ఎంత? 5. m is equal to ఎంత? 5/12. ఓవర్ ఒకటే లైన్ వచ్చింది, ఇంకో లైన్ ఎట్లా? సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది చూడండి. కేస్ నెంబర్ 1 m is equal to ఎంత? 5/12. దీన్ని తీసుకెళ్ళండి ఈక్వేషన్ నెంబర్
1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు లైన్ y మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే 5/12 ఇంటూ x మైనస్ 1. సో 12 ఇంటూ y ఎంత 12y. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను 12y 12 1 జా మైనస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x మైనస్ 5. ఇదే అటు తీసుకెళ్ళండి. 5x మైనస్ 12y మైనస్ 12 అటు వెళ్తే ప్లస్ 12. 12లో 5 తీసేసేయండి. ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ రోమన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. రోమన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. ఇంకొకటి 2 కావాలి. సిన్స్ m స్క్వేర్ క్యాన్సల్డ్, ఎప్పుడైనా ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో m స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఒక రూట్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకో రూట్ ఎట్లాగొచ్చింది. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు నో సంథింగ్ బై 0 అనమాట. అంటే 1/0 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? y మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/0 ఇంటూ x మైనస్ 1. 0 ఇటు తెచ్చేస్తే అంత 0గా. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ 1. సో x మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది రోమన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. దీస్ 2 ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ లైన్స్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే 2 రూట్స్ రావాలి. కానీ m స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది, x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది, y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది. డిఫాల్ట్ గా ఒక రూట్ ఏమవుతుంది? ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది, అంటే అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది అనమాట. అది సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ చేస్తే నీకు తెలుస్తుంది. కానీ నేను చెప్తున్నా కదా, ఇది నేర్చుకోండి. ఒక రూట్ ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఓకే, నౌ యా ఫైండ్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ అండ్ మేకింగ్ యాంగిల్ థీటా విత్ ద లైన్. సిమిలర్ మోడల్ కదరా. సో పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడరా? -10, 4 విచ్ ఈజ్ x1 y1 రైట్. అండ్ స్లోప్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలే. స్లోప్ ఇవ్వలే వాడు ఏమనుకుందాం? లెట్ m బి స్లోప్. దేర్ ఫర్ ద లైన్ ఈక్వేషన్ వాట్? y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. y మైనస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x ప్లస్ 10. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. m 2 వాల్యూస్ వస్తే సరిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యే లైన్ ఈ లైన్ ని కట్ చేస్తుందంట. అంటే ఇది పాయింట్ అనుకోండి, 1 2, ఇగో ఈ లైన్ వాడు ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ లైన్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత చేస్తుంది? టీటా చేస్తుంది. ఎంత చేస్తుంది? టీటా. అయితే టాన్ టీటా ఇచ్చాడు. అయితే ఏమి ఇచ్చాడు? టాన్ టీటా ఇచ్చాడు. టాన్ టీటా స్లోపే అని మనం నేర్చుకున్నాం. కానీ టీటా తెలిస్తే టాన్ టీటా కనుక్కోరాదా? టీటా 45 ఇచ్చా, టాన్ 45 ఉండదు. ఇక అది స్లోపే అవుతుందా? ఇవి 2 యాంగిల్స్, ఇవి 2 లైన్స్. నీకు క్వశ్చన్ చూడు, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ సపోజ్ 30 తీసుకుందాం. ఈ 30ని టాన్లో పెడితే నీకు వచ్చేది ఇంక్లినేషన్ కదా. అయిపోయిందా? అది క్లోజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ టీటా ఉంది. ఇది కనుక్కోవడానికి టాన్ టీటా వాడరాదా? ఇక్కడ ఉండేది టానే కదా. ఈ టానే ఇచ్చాడు అంటున్నవాడు. ఈ యాంగిల్ టీటా అయితే టాన్ టీటా 2 అని ఇచ్చాడు వాడు. ఇంక్లినేషన్ స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ అన్నాడు వాడు. లే, స్లోప్ ఇవ్వలే. ఓకేనా? సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్స్ వాడు మెన్షన్. క్వశ్చన్ చదవండి, ఇవి చూడండి. ఫైండ్ ద స్ట్రెయిట్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ మేకింగ్ యాంగిల్ టీటా విత్ దిస్ లైన్ సచ్ దట్. అంటే ఆ టీటా ఎలా ఉన్నదో చెప్తున్నాడు. ఆ టీటాని టాన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 వచ్చేలాగా టీటా ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే టాన్ టీటా అంటే ఈ టీటానే కదా. ఓకేనా? రైట్, నో ప్రాబ్లం, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 1 కి ఈ ఈక్వేషన్ 2 కి యాంగిల్ ఎంత అన్నట్టు? టీటా. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్? టెల్ మీ. x మైనస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. కానీ 2 లైన్స్ ఇచ్చి యాంగిల్ కనుక్కోమంటే ఈ టీటాని ఈ స్లోప్ తోనే కనుక్కుంటాం. మళ్ళీ అనుకునేది స్లోప్స్ తోనే, కానీ ఇచ్చిన యాంగిల్ ఇది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్ స్లోప్ ఎంత? ఈ లైన్ స్లోప్ ఎంత? m అనుకున్నాం మనమే. ఇప్పుడు దీని నుంచి x మైనస్ 2y మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్? 1/2. ఎందుకంటే మైనస్ a/b కదా. దీన్ని m2 అనుకో, దీన్ని m1 అనుకో. గివెన్ tan theta is equal to 2 and let theta be angle between 1 and 2. Therefore tan theta is equal to mod of
m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 which is equal to how much given tan theta? 2. That implies 2 is equal to m1 is m minus m2 ఎంత వచ్చింది 1/2 by 1 plus m1 అంటే m m2 అంటే 1/2 అంటే m/2 కదా. సో ఇప్పుడు m ఎల్సిఎం చేయండి 2m minus 1 by ఎంత అండ్ 2m plus m by ఎంత 2. సో 2m minus 1 by 2 plus m mod is equal to 2 రాయచ్చా. ఇప్పుడు mod ఎక్స్పాండ్ చేయండి 2m minus 1 by 2 plus m is equal to 2. ఇప్పుడు పక్కకు రాద్దామని అనుకున్నది. ఓకే డైరెక్ట్ స్టెప్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. సో ఫస్ట్ బిట్ 2m minus 1 by 2 plus m is equal to plus 2. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చేయండి సారీ క్రాస్ మల్టిప్లై 2m minus 1 is equal to 2 into 2 4 plus 2m. మళ్ళీ 2m క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఒక రూట్ ఇన్ఫినిటీ చెప్పాను కదా మీకు. సో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఒక రూట్ ఏంటి ఇన్ఫినిటీ లేదా 1/0. వెంటనే ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేద్దాం ఇక్కడ. దట్ ఇంప్లైస్ ఇదేగా ఈక్వేషన్ y minus 4 is equal to 1/0 into x plus 10. సో x plus 10 is equal to 0. ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. x plus 10 is equal to 0. ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. కేస్ 2 ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి 2m minus 1 by 2 plus m is equal to minus 2. నో మళ్ళీ 2m minus 1 is equal to minus 2 minus 2m. 2m ఇటు తెచ్చేసేయండి 4m అవుతుంది. 1 అటు తీసుకెళ్ళండి విచ్ ఇస్ minus 1 అవుతుంది. m is equal to ఎంత minus 1/4. దీన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y minus 4 is equal to what is m minus 1/4 into x plus 10. 4 into y 4y minus 16 is equal to minus x minus 10. x ఇంటి తెచ్చేసేయండి x plus 4y అండ్ 10 ఇంటి వచ్చేస్తే minus 6 is equal to 0. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్. రోమన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం, రోమన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం, దిస్ ఈజ్ రోమన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం, రోమన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం పేర్లు అంతే. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ 2 ఈక్వేషన్స్ పాసింగ్ త్రూ ద గివెన్ పాయింట్ అండ్ ఆల్సో మేకింగ్ యాంగిల్ theta such that tan theta is equal to 2. సో ఇది సిమిలరేగా. ఇక్కడ tan theta 2 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 60 ఇచ్చాడు. ఈ theta దగ్గర ఏం రాయాలి 60 రాయాలి. ఇంకొకటి m, ఇంకొకటి ఏమవుతుంది m -√3 అవుతుంది. ఓకే సొల్యూషన్ లంచ్ చేసేసేయండి. సో సొల్యూషన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ 1, 2 and let m be slope. Therefore y minus y1 is equal to m into x minus x1, y minus 2 is equal to m into x minus 1. So this is the equation number 1 అనుకుందాం. See right, so and the slope of √3x plus y plus 2 is equal to 0 is what ra m2 is equal to -√3. రెండు స్లోప్స్ వచ్చినాయి. ఇది m2 అండ్ ఇక్కడ m ఉంది కదా, దీన్నే ఏమనుకోవచ్చు మనం m1 అనుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో గివెన్ యాంగిల్ 60 degrees between 1 and 2. Therefore tan theta is equal to mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. What is theta? 60 is equal to mod of m1 and m minus m2. What is m2? Minus into minus plus √3 by 1 plus m1 ante m, m2 ante -√3. That will become √3m kada. Any doubt? Yeah. What is tan 60? √3 is equal to m plus √3 by 1 minus √3m. Okay. ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఫామ్ లో అంటే థర్డ్ ఫామ్ లో వస్తుంది, అలా వదిలేయచ్చు. ఒకసారి చూడండి. నౌ m plus √3 by 1 minus √3m is equal to plus or minus √3. మార్ తీసేసా. ఫస్ట్ కేస్ m plus √3 by 1 minus √3m is equal to ఎంత √3. ఈ మొత్తం ఎల్సిఎం చేయండి. m plus √3 is equal to √3 1 √3 minus √3 into √3 3m కదా. సో ఈ 3m ని తెచ్చండి. √3 క్యాన్సిల్. 3m ని తెచ్చండి. 4m is equal to 0. దెన్ m is equal to ఎంత 0.
m is equal to ఎంత వచ్చింది 0 కేస్ నెంబర్ 1 లో m is equal to 0 that implies ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి y minus 2 is equal to 0 into x minus 1 సో y minus 2 is equal to ఎంత 0 ఇది రోమన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం నెక్స్ట్ కేస్ నెంబర్ 2 ఇదే కదా మైనస్ తో తీసుకోవాలి m ప్లస్ రూట్ 3 బై 1 మైనస్ రూట్ 3 m is equal to మైనస్ రూట్ 3 మళ్ళీ m ప్లస్ రూట్ 3 is equal to మైనస్ రూట్ 3 1 జా మైనస్ రూట్ 3 అండ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ రూట్ 3 3m ఓకేనా ఈ m నాట్ తీసుకెళ్ళండి మైనస్ రూట్ 3 ఇటు తెచ్చేసేయండి ఆల్రెడీ రూట్ 3 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది మళ్ళీ ఒక రూట్ 3 దట్ ఈస్ రూట్ 3 is equal to 3m minus m 3m minus m which is nothing but 2m root 3 2 root 3 so ఇక్కడ మళ్ళీ 2 to cancel m equal to what root 3 therefore from equation number 1 implies y minus 2 is equal to m అంటే root 3 into x minus 1 so this is y minus 2 is equal to root 3x minus root 3 ఇవే అటు తీసుకెళ్ళండి root 3x minus y minus root 3 plus 2 is equal to 0 ఇది రోమన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం దీని డయాగ్రామ్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది ఇలా రెండు లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడరా 1,2 ఇచ్చాడు ఈ రెండు లైన్స్ ఇంకో లైన్ ని అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ని ఇచ్చాడు అది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంట 60 degrees చేస్తే ఆ లైన్స్ ఏంటి అన్నది ఇది రోమన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం రోమన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం సిమిలర్ డయాగ్రామ్ దీనికి దానికి ఇంత ముందు దానికి అన్నిటికీ ఒకటే దెర్ ఇస్ నో బిగ్ డిఫరెన్స్ కదా నౌ సీ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ద బేస్ ఆఫ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉందంట దాని బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు x plus y minus 2 is equal to 0 అండ్ ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ఇచ్చాడు a 2, -1 అయితే ఈ రెండు లైన్స్ ఏంటి అంటున్నాడు ఇదేంటి అంటున్నాడు ఇది ఈక్విలేటరల్ కాబట్టి ఇది ఎంత యాంగిల్ 60 degrees వాట్ అబౌట్ దిస్ అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ అయిపోయింది ఇంత ముందులానే జస్ట్ ఇలా తిప్పండి ఇంతకుముందు ఇట్నే ఇచ్చాం మీకు డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ నుంచి పాస్ అయ్యే లైన్స్ ఈ లైన్ కి యాంగిల్ ఎంత చేస్తున్నాయి 60 degrees ఇంతకుముందు కూడా 60 degrees చేస్తున్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఒకటే తెలుసు స్లోప్ తెలుసా తెలియదు సో సొల్యూషన్ లో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ గివెన్ 2, -1 which is nothing but what x1 y1 let one of the lines slope will be m అంటే ఒక లైన్ స్లోప్ తెలిసేసింది దీన్నే మనం ఏమనుకుందాం m1 అనుకుందాం అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ సెకండ్ లైన్ x plus y minus 2 is equal to 0 is nothing but m2 is equal to -1 ఎందుకంటే -1/1 -1 now the equation అంటే ఇక్కడ నుంచి the equation is what y minus y1 is equal to m into x minus x1 ఇదే మనకు కావాల్సింది దీన్నే రోమన్ నెంబర్ 1 కానీ 2 కానీ అనుకుంటున్నాం ఓకే వాట్ ఈస్ y1 x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి y minus +1 is equal to m into x minus 2 కదా ఇదే సేమ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు దీని స్లోప్ m దీని స్లోప్ m1 అండ్ గివెన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ 1 and 2 అదే రోమన్ నెంబర్ 1 కానీ 1 and 2 ఈజ్ ఎంత ఇచ్చాడు 60 degrees ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఈక్వలేటర్ అంటే 60 ఇచ్చినట్టే కదా దేర్ ఫోర్ tan 60 is equal to mod of డైరెక్ట్ θ బదులు 60 రాయొచ్చా tan 60 ఎందుకంటే tan θ ఇందాక రాసాం కదా ఫార్ములా is equal to mod of m1 m minus m2 that is +1 by 1 plus m1 m into m2 minus 1 that is what 1 minus m సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం tan 60 అంటే ఎంత √3 mod of m plus 1 by 1 minus m is equal to √3 now ఈ m plus 1 by 1 minus m is equal to plus or minus √3 case number 1 m plus 1 by 1 minus m is equal to plus √3 then m plus 1 is equal to √3 1 ja √3 and √3 into m minus √3m ఇదే చాలా పెద్దగా వస్తుంది కాంప్లెక్స్ గా వస్తాయి చూడండి ఈ √3m ఇటు తెచ్చేసేయండి ఆల్రెడీ m plus √3m is equal to √3 minus 1 ఇవన్నీ అడిపోయింది ఈ రెండింటిలోంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు మనం m కామన్ తీయచ్చు సో m కామన్ తీస్తే టేకింగ్ m కామన్ వాట్ ఈస్ దేర్ లెఫ్ట్ 1 plus √3 కదా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ √3 minus 1 ఉంది మనకు కావాల్సింది m కాబట్టి విచ్ ఈజ్ √3 minus 1 by √3 plus 1 రాయచ్చు దీన్ని ఎందుకంటే 1 plus √3 plus 1 ఇంకా దీన్ని రేషనలైజ్ చేయొచ్చు √3 minus 1 by √3 minus 1 okay so which will become what a minus b a square minus b a minus b whole square అంటే ఏమైతుంది అప్పుడు m is equal to √3 minus 1 whole square by
ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే √3 హోల్ స్క్వేర్ 3 - 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ ఎంత 3, బి స్క్వేర్ ఎంత 1, 3 + 1 ఎంత 4 - 2ab అంటే -2√3 కదా బై 3 - 1 ఎంత 2, 2 1 జా 2 2 జా 2 1 జా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - √3 ఈజ్ m1. అప్పుడు ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో తర్వాత చెప్తాం. ఇంకొకటి m2 కూడా కేస్ 2 చేసిన తర్వాత చేద్దాం. కేస్ 2 వీ హావ్ టు టేక్ మైనస్ కదా m + 1/1 - m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√3 m + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ √3 m ఈ m నాటి తీసుకెళ్ళండి √3 ఇటు తీసుకురండి 1 + √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3m - m అగైన్ టేక్ వాట్ కామన్ m కామన్. సో టేకింగ్ m కామన్ ఇక్కడ ఏముంటుంది √3 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 + 1. సో మళ్ళీ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ √3 + 1/√3 - 1 మళ్ళీ ఏం చేయాలి రేషనలైజ్ చేయాలి √3 + 1/√3 + 1 డినామినేటర్ తో చేయాలి ఎప్పుడైనా. సో దెన్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ √3 + 1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ డినామినేటర్ a - b అంటే a + b a స్క్వేర్ - b స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 3 - 1. నౌ a + b హోల్ స్క్వేర్ √3 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 3 + 1 స్క్వేర్ ఎంత 1 అంటే ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ 4 + 2√3/2 2 1 జా 2 2 జా 2 1 జా. సో m2 ఎంత వచ్చింది నీకు 2 + √3 m1 ఎంత వచ్చింది నీకు m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - √3. సో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇవి రెండు కూడా కాంప్లెక్స్ సైడ్స్ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు అంటే y - y1 అంటే ఎంత 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చేసింది కాబట్టి 2 ± √3 ఇంటూ x - 2 ఇలా రాసుకోవచ్చు సపరేట్ గా మళ్ళీ ప్లస్ తో ఒకటి మైనస్ తో ఒకటి అయిపోతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ యాంగిల్ 60 degrees are forming a equilateral triangle with one more line x - y - 2 which is the base from the vertex opposite side a2, -1. Now ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు సెంట్రాయిడ్ అడుగుతున్నా ఇన్ సెంటర్ అడిగినా సెంట్రాయిడ్ అడిగినా సర్కమ్ సెంటర్ అడిగినా అర్ధ సెంటర్ అడిగినా వీ హావ్ టు నో ద వర్టెక్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నేను జస్ట్ మీకు చెప్పేస్తా మీరు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు వీడియోలో మళ్ళీ ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏమిచ్చాడు x + 1 = 0 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, 3x + 4y - 5 = 0 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఇంకొకటి ఏంటి 5x + 12y - 27 = 0 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. అంటే మనకు ట్రయాంగిల్ కి 3 సైడ్లు ఇచ్చాడు. 1 2 సాల్వ్ చేయండి ఏ వస్తుంది, 2 3 సాల్వ్ చేయండి బి వస్తుంది, 3 4 3 1 సాల్వ్ చేయండి సి వస్తుంది. తర్వాత స్మాల్ ఏ కోసం బీసీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయండి. స్మాల్ ఏ కావాలంటే ఏ డిస్టెన్స్ కావాలి బీసీ, స్మాల్ బి కావాలంటే సిఏ, స్మాల్ సి కావాలంటే ఏబి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఏబిసి x1 y1 x2 y2 x3 y3 అంటే ఏబిసి క్యాపిటల్ ఏబిసి స్మాల్ ఏబిసిలు వచ్చిన తర్వాత ఇన్ సెంటర్ కి ఫార్ములా ఏంటి ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c. సార్ ఏబిసిలు అంటే ఓకే సార్ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ఎలా సార్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ x1 y1 సెకండ్ పాయింట్ x2 y2 థర్డ్ పాయింట్ x3 y3 ఎలా వస్తాయి సార్ అవి సాల్వింగ్ 1 and 2 ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే నీకు x1 y1 వస్తుంది. ఇందులో ఆల్రెడీ x + 1 = 0 అంటే ఏంటి x = -1 దట్ ఇంప్లైస్ ఈ -1 ఇక్కడ రాయి -3 -5 -8 4y = 8. సో y = ఎంత వచ్చింది 2 వచ్చింది. సో ఏ వచ్చేసిందిగా -1, 2. తర్వాత సాల్వింగ్ 2 and 3. సో 2 and 3 ఏమైనా కామన్ ఉందా లేదు. 3x ఇది 5x ఇది 4y ఇది 12y. కానీ దీన్ని మనము 3తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది 4 3 12 అయిపోతుంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేసి రాస్తున్నా నేను. దట్ ఈస్ వాట్ 2 కదా దీన్ని 3 into 2 and this one I am doing. So 3 3 ja 9x + 3 4 ja 12y - 3 5 ja 15 = 0 and this is 5x + 12y - 27 = 0. సాల్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఓకేనా రెండు క్యాన్సిల్. 9లో 5 తీసేసేయండి 4x అండ్ దిస్ ఈజ్ 27లో 15 తీసేయండి ఎంత అవుతుంది 12 +12 అంతే కదా 12 15 27 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -12 4 3 జా x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది -3. దెన్ y కూడా కావాలి కాబట్టి ఈ x = -3ని ఫస్ట్ సెకండ్ దేనిలో ఒక దాంట్లో దీంట్లో సెకండ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఎంత 3 3 జా
minus 9 plus 4y minus 5 is equal to 0. 9 5 ఎంత 14 అంటే తీసుకెళ్తే ప్లస్ 14. సో 4y is equal to 14. 4 అంటే 2 2 జా 2 7 జా. సో y is equal ఎంత 7/2. సో b పాయింట్ కూడా వచ్చేసింది -3 కామా 7/2. ఇంకా c కావాలి కదా. సాల్వింగ్ 1 and 3. ఆల్రెడీ 1లో x is equal ఎంత -1. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో రాయండి. దట్ ఈస్ వాట్ -5 plus 12y minus 27 is equal to 0. 27 5 ఎంత 32. 32 అటు తీసుకెళ్తే ప్లస్ 32. 12y is equal to 32. 4 3 ja 4 8 ja. So what is y value? 8/3. So what is the point C? -1 comma 8/3. సో ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ సి పాయింట్ 3 వచ్చాయి చూడండి. 3 వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? వి హావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి బీసీ సిఏ. ఆ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఎట్లాగో తెలుసు కదా. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి యూ హావ్ టు write in this formula, then you will get the in center. Take the half part as homework. Okay na? Right, this is about straight lines. Continue watching. First copy the notes, then practice the papers. Thank you. Share to maximum.